يا حبيب فإن الطريق بعيد وزادنا قليل وقوافل الصالحين قد سارت من بين أيدينا ونحن قد بقينا. يا الله مليتني عليه الصلاة والسلام إلى يوم الجمعة 12 يريد ساعة يا جمعة كان أسرع ولد ساعة نوال رسول صلى الله عليه وسلم لا يوجد مسلم عند مسلم يقيم يسأل الله عز وجل شيئا الله تبارك وتعالى يهون النقرية لمنا الله أن يتمتنا أيقيم بزي بجمعة كانوس إلا أتاه الله عز وجل الله يلمنون بشد ونجال رسول صلى الله عليه وسلم فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر رسول صلى الله عليه وسلم منالو كعصر بوالا يمترشوا ساعة لي فلقواتالو رسول صلى الله عليه وسلم جمعة كان هاتياتوش وانجلوش يمين تابسوا هنا كانوا سلمان الفارسي رضي الله عنه بميسر الفوت حديث رسول صلى الله عليه وسلم ميلالو من اغتسل يوم الجمعة وتطهر يجمع كان يتاتبا عندهم يتزدادا بما استطاع من طهر بچالو يترانا عندهم يتزدا يونسو ثم ادهن او مس من طيب وكزيان بالا يتكبا ويم دمو شتون ينكا يونسو شتون يتكبا يونسو ثم راح فلم يفرق بين اثنين كزيان ود جمعة ود مسجد متى بولا سوش مكاكل اللي فصلى ما كتب له كزيان لرسول الله يزافلتن يسجد ثم إذا خرج الإمام أنصت كزيام إمامه ودا خطبة بودا ما رقبت من بلاي بودا ساعة زم على شو غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري لذي سو بعلبت جمعنا بكتا جمعة مكاكل اللوانجل يمار اللتال لرسول صلى الله عليه وسلم زي بجمعة كانوا ساعة الإجابة لج الله تبارك وتعالى تلمنوا بات يلمن الدعاء ما يملشبت دعاء مرحبا ميلبت او انتي ملاش يمسطبت يون الساعه አለች በዛች ሰዓት ላይ አንድ ሙስሊም ይሁን ባራ ጌታውን አይለምንም አላህ ተባረከ ወተዓላ የለመነውን ቢሰጠው እንጂ የውቀት ባለቤቶች የእስላም ሊቃውንቶች አህሉል ዒልም ረባኒዩን ይህች ሰዓት ማን ነች የት ነች በሚለው ላይ የተለያየ አቋል ቢኖራቸውም ከ40 የሚበልጥ ቀውልም ቢኖራቸውም ነገር ግን ከአስር ሰላት በኋላ ነችም ተብሏል سبسكرايب بمرق بيتسب يهرو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين بإذن الله تبارك وتعالى بالله فكار يزاري خطباتشن ملك تميونو فضائل وأحكام يوم الجمعة الجمعة كان ترفاتوش درجاتنا عندهم يجمع كان أحكاموش بينوش يمن ملكة باتر ميونو بإذن الله تبارك وتعالى مالكنا እንደዚህ ታውቆ ጌታችን አላህ ተባረከ ወተዓላ ቀናቶችን ከቀናቶች ያበላልጣል ወራቶችንም ከወራቶች ያበላልጣል እንዲሁም ፍጥረታቶችንም ከፍጥረታቶቹ እርስ በእርሳቸው ያበላልጣል ማለት ነው ወረቡከ يخلق ما يشاء ويختار ጌታ አላህ ተባረከ ወተዓላ የፈለገውን ይፈጥራል የፈለገውን ይመርጣል የፈለገውን ያበልጣል ይሄ አላህ ተባረከ ወተዓላ ችሎታና የአላህ ተባረከ ወተዓላ ጥበብ ነው ማለት ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ ካበለጣቸው ቀናቶች ውስጥ الله تبارك وتعالى كمرتاچو كاناتوچ ውስጥ يوم الجمعة የጁሙዓ ቀን ነው ማለት ነው يوم الجمعة የጁሙዓ ቀን ከሳምንታት ቀናቶች ውስጥ በላጩ የሆነው ቀን ነው ማለት ነው አቡ ሁረይራ በሚያስተላልፉት ሐዲስ رسول صلى الله عليه وسلم ይላሉ خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ፀሐይ ከተወጣችበት ቀን ሁሉ በላጩ የሆነው ቀን ማለት የጁሙዓ ቀን ነው አሉ ረሱሉ صلى الله عليه وسلم فيه خلق آدم بجمعة كان وستنو آدم عليه السلام يتفتروت وفيه أدخل الجنة جنة استم يقبت آدم عليه السلام بجمعة كانو وفيه أخرج منها كجنة ميوتوت بجمعة كانو ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة رسول صلى الله عليه وسلم إلى اللو تنسائم الجمعة كان بيون انجي أتكومم حديثنا الإمام مسلم رحمه الله صحيحة شولي زقبوت المالثنو اندوم الجمعة كان هاتياتوش وانجلوش يمين تابسوا هنا كأنه سلمان الفارسي رضي الله عنه بميسر الفوت حديث رسول صلى الله عليه وسلم ميلالو من اغتسل يوم الجمعة وتطهر يجمع كان يتاتبا عندهم يتزدادا بما استطاع من طهر بچالو يترانا عندهم يتزدا يونسو ثم ادهن أو مس من طيب وكزيان بالا
የተቀባ ወይም ደግሞ ሽቱን የነካ የሆነ ሰው ሽቱን የተቀባ የሆነ ሰው ثم راح فلم يفرق بين اثنين ከዚያም ወደ ጁምዓ ወደ መስጊድ የመጣ በሁለት ሰዎች መካከል ያለየ فصلى ما كتب له ከዚያም ለርሱ አላህ የጻፈለትን የሰገደ ثم إذا خرج الإمام أنصت ከዚያም ኢማሙ ወደ ኹጥባው ወደሚያደርግበት ሚንበር ላይ በወጣ ሰዓት ዝም ያለ ሰው غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري ለዚህ ሰው ባለበት ጁምዓና በቀጣዩ ጁምዓ መካከል ያለው ወንጀል ይማርለታል አሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በዚህ ጁምዓና በቀጣዩ ጁምዓ መካከል ያለው ወንጀል ይማርለታል ሲባል እዚህ ጋር የተፈለገው ትናንሽ የሆኑ ኃጢአቶቹ ወንጀሎቹ ናቸው የሚማሩለት ማለት ነው። ለዚህም እንደ ማስረጃ የምንጠቀመው ረሱላችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይሉ ነበረ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة أمست أوقات الصلاة جمعة اسك جمعة درس ورمضان إلى رمضان رمضان اسك رمضان بلو مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر ትላልቅ ኃጢአት ትላልቅ ወንጀሎች ሰውየውን ከራቀ ትላልቅ ወንጀሎችን ከተጠነቀቀ ትናንሽ ኃጢአቶችን ያብሱለታል ይላሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊማ ረዋሁ ሙስሊም አልኢማም ሙስሊም ሰሒሐቸው ላይ በዘገቡት ሐዲስ። እንዲሁም ከዚህ ከጁምዓ ቀን ትሩፋትና እንዲሁም ታላቅነት ደረጃዎች ውስጥ በዚህ በጁምዓ ቀን ውስጥ ሰዓቱል ኢጃባ አለች። አላህ ተባረከ ወተዓላ ተለምኖባት የለማኝን ዱዓ የማይመልስበት ዱዓን መርሐባ የሚልበት አዎንታዊ ምላሽ የሚሰጥበት የሆነች ሰዓት አለች። በዛች ሰዓት ላይ አንድ ሙስሊም ይሁንን ባሪያ ጌታውን አይለምንም አላህ ተባረከ ወተዓላ የለመነውን ቢሰጠው እንጂ። የእውቀት ባለቤቶች የእስላም ሊቃውንቶች አህሉል ዒልም ረባንዩን ይህች ሰዓት ማነች የት ነች በሚለው ላይ የተለያየ አቋል ቢኖራቸውም ከ40 የሚበልጥ ቀውልም ቢኖራቸውም ነገር ግን ከአስር ሰላት በኋላ ነችም ተብሏል። በዚህም ላይም የመጣ ሐዲስ አለ ማለት ነው። ጃብር ብን ዓብድላህ አልአንሳሪ ረዲየላሁ ዐንሁ በሚያስተላልፉት ሐዲስ አልኢማም አቡ ዳውድ ወከዛሊከ ነሳኢ ሐሰን በሆነ ሰነድ በተዘገበው የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይላሉ የውሙል ጁሙዓቲ 12 ዩሪዱ ሰዓ የጁምዓ ቀን 12 ሰዓት ነው አሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ላ ዩጀዱ ሙስሊሙን አንድ ሙስሊም አይገኝም የስአሉላህ ዐዘ ወጀለ ሸይአ አላህ ተባረከ ወተዓላን ይሁንን ነገር እየለመነ አላህን እየተማጸነ አይገኝም በዚህ በጁምዓ ቀን ውስጥ ኢላ አታሁ አላሁ ዐዘ ወጀል አላህ የለመነውን ቢሰጠው እንጂ አሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ፈልተሚሱሃ አኺረ ሰዓትን ባዕደል ዐስር ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ከዐስር በኋላ የመጨረሻው ሰዓት ላይ ፈልጓት አሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንዲሁም አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ተባረከ ወተዓላ ዐንሁ በሚያስተላልፉት ረሱሉ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይላሉ ኸይሩ የውሚን ጠለዐት ፊህ ሸምሱ የውሙል ጁሙዓ ፀሐይ ከወጣችበት ቀን ሁሉ በላጩ የሆነው ቀን ማለት የጁምዓ ቀን ነው። ፊህ ኹሊቀ አደም ወፊህ ኡድኺለል ጀነተ ወፊህ ኡብጥ አደም በጁምዓ ቀን የተፈጠረው ጀነትም የገባው በጁምዓ ቀን ነው፣ ከጀነትም የወጣው በጁምዓ ቀን ነው። ወፊህ ሰዓቱን ላ ዩዋፊቁሃ ዐብዱን ሙስሊም በጁምዓ ቀን ውስጥ የሆነች ሰዓት አለች አንድ ሙስሊም የሆነን ባሪያ ያችን ሰዓት አያገኛትም ዩሰሊ የሚሰግድ ሲሆን ወይም እየሰገደ አያገኛትም ፈየስአሉላህ ፊሃ ሸይአ አላህ ተባረከ ወተዓላ እንደዛች ሰዓት ላይ የሆነን ነገር አይጠይቅም ኢላ አዕጣሁ ኢያህ ያንን ጥያቄውን አላህ ተባረከ ወተዓላ ቢሰጠው እንጂ። ቃለ አቡ ሁረይረተ ረዲየላሁ ዐንሁ አቡ ሁረይራ ይላሉ ይህን ሐዲስ የዘገቡት ፈለቂቱ ዐብደላህ ብነ ሰላምን ረዲየላሁ ዐንሁ አብዱላህ ብን ሰላምን አገኘሁትና ፈዘከርቱ ለሁ ሃዘል ሐዲስ ይህንን ሐዲስ አወሳሁለት አሉ አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ። ፈቃለ አነ አዕለሙ ቢትልከ ሰዓ እኔ ይህችን ሰዓት አውቃታለሁኝ አለ አብዱላህ ብን ሰላም ረዲየላሁ ዐንሁ። አንድ ባሪያ አላህ ተባረከ ወተዓላ ለምኖ የለመነውንና የጠየቀውን የማይመልስበት የሚሰጥበት የሆነች የጁምዓ ቀን ውስጥ የምትገኘውን ሰዓት አውቃታለሁኝ አለ አብዱላህ ብን ሰላም ለአቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ተባረከ ወተዓላ ዐንሁ። አቡ ሁረይራ ምን አሉ? አኽቢርኒ ቢሃ ወላ ተظኑን እንግዳውስ አትንፈገኝ ንገረኝ አልኩት አሉ። ቃለ ሂየ ባዕደል ዐስር አብዱላህ ብን ሰላም ምን አለ? እሷ ማለት ከዐስር በኋላ ያለች ሰዓት ነች ኢላ አን ተግሩበ ሸምስ ፀሐይ እስከምትጠልቅ ድረስ። ፈቁልቱ ከይፈ ተኩኑ ባዕደል ዐስር ወቀድ ቃለ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላ ዩዋፊቁሃ ዐብዱን ሙስሊሙን ወሁወ ዩሰሊ እንዴት አልኩኝ አሉ አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ። እንዴት ከዐስር በኋላ ትሆናለች? ረሱሉ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንድ ባሪያ የሚሰግድ ሲሆን ያችን ሰዓት አያገኛትም ዱዓውን ቢቀበለው እንጂ ከዐስር ሰላት በኋላ ደግሞ ሶላት የለም። እንዴት ከዐስር በኋላ ትሆናለች ብዬ ጥያቄ ያቀረብኩለት ለአብዱላህ ብን ሰላም። እሱም ምን አለ? አለይሰ ቀድ ቃለ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በእርግጥም መልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላሉምን? من ጀለሰ መጅሊሰን የንተظሩ ሰላተ ፈሁወ ፊ ሰላህ
የሆነ ቦታ ላይ የተቀመጠ ሰው ሰላትን የሚጠባበቅ ሲሆን የተቀመጠ እሱ ልክ ሰላት ላይ እንዳለ ነው አላሉም? ምን አለ አብዱላህ ብን ሰላም ለአቡ ሁረይራ ቁልቱ በላ እንዴት አልኩኝ ይላሉ አቡ ሁረይራ። እሱም ምን አለ ቃለ ሁወ ዛክ እሱ ማለት ያ ነው አለ። ስለዚህ ከአሱር በኋላ ያኒ ይህቺ አላህ ተባረከ ወተዓላ ለምነን ያኒ የለመነውን የሚቀበልብን የሆነ ሰዓት ልትሆን ከአሱር በኋላ ተስፋ ይደረጋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ አልኢማም ሙስሊም ሰሒሓቸው ላይ በዘገቡት አቡ ቡርዳ ብን አቢ ሙሳ አልአሽዓሪ ረዲየላሁ ዐንሁ ከአባቱ ከአቡ ሙሳ አልአሽዓሪ በሚያስተላልፈው የረሱሉ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይላሉ أن ساعة الإجابة ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة يعني الله تبارك وتعالى دعاني ميكبل بات يجمع كان يالتشو يونتش كانت ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة إمام خطبة لمدرك من بلاي كتكمت أجمرو صلاته اسكم يتناقق درسنا يميل كرسول عليه الصلاة والسلام ተዘግቧል ማለት ነው። ይሄ ምንም እንኳ ብዙ አቋልሽ ቢኖሩበት ራጅሑና ሰዋቡ ወይም ደግሞ አብዛኛው ከማስረጃ አንጻር የሚያደፋው ከአስር በኋላ ነው የሚለው ነው ማለት ነው። ወመማ ይصلኑ في هذا اليوم በዚህ ቀን ላይ በዚህ በጁምዓ ቀን ከሚወደዱና ሱና ከሚሆኑ ነገራቶች ውስጥ كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بنبي عليه الصلاة والسلام لي صلاة مابزات أوس بن أوس رضي الله عنه بميسر اللفوت رسول عليه الصلاة والسلام إلالو من أفضل أيامكم يوم الجمعة يوم الجمعة ككناتو تشاتشوهلو بلاجي هنا كان مالت يجمع كان فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة بجمعة كان آدم تفدروا آدم بجمعة كان مستتاجوا وفيه النفخة باكن دولا يمين نفاهم يجمع كنو وفيه الصعقة دنكات يوم مكستو يجمع كنو فأكثروا علي من الصلاة فيه بني لاي صلاة مورد بجمع كنوست أبزو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم معروضة عليه مكنياتم إن أنت صلاة بني لاي يكرب اللي فقالوا يا رسول الله أنت يا الله من اكتنه يا سحابوش وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمته برقدم أنت متسالة أفر لبسة أفر تنترسسالة انديت ينيا صلوات بانت لي يكرب الله البلوت إياك أكربو رسول صلى الله عليه وسلم منالو إن الله عز وجل حرم على الأرض الله تبارك وتعالى بمدر الله إرما درقوال أن تأكل أجساد الأنبياء صلوات الله عليهم يا نبيات وچن أكل مدر اندات بلا الله تبارك وتعالى إرما درقوباتل حديثنا الإمام أحمد النالي لوچم زقبوتال سندو صحيحنا عندهم دقمو በዚህ በጁምዓ ቀን በነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ ሶላት ማብዛት የተወደደና በላጭ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከይፍየቱ ሶላት ዐለ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከማ ዐለመናሁ በነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ የምናወደው የሰላዋት ይዘቱ ወይም ከይፍያ ሁኔታው የአላህ መልእክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዳስተማሩን ነው የሚሆነው። ረሱሉ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዴት ሶላዋት ማውረድ እንዳለብን አስተምረውናል። فنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد እንዲህ እንድንል አዘውናል። እንዲሁም ሰሓበቱ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ መልእክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባልደረቦች በነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ ሶላት አውርደዋል። ከማ አመረሁም ነቢዩሁም ነቢያቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባዘዛቸው መልኩ ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ላይ ሶላዋት ተብሎ ሰዎች ተሰብስበው አንዱ እየመራ አንዱ እየተቀበለ የሚባለው የሆነው ሰላዋት فهذا مما ينهى عنه الشريعة أي شريعة كم يكلكلونا فليت كونه من قد استنوا مالتنا إنني سوج نبي صلى الله عليه وسلم أن ودى لهم بلومنكا كصحابة وجب لدى نبي صلى الله عليه وسلم أن يودوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرك تنيو عليه الصلاة والسلام بالدربوج تسبسبوا عنده يمرّا للا يوجو يتقبلوا صلوات يالوبت عندهم مسرج إلهم عندهم زقبا إلهم إينهم تكبر كصحابة تابعيوج أتباع التابعين عندهم الأئمة الأربعة أردت يمذهب مريوج الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله أجمعين الله يزن الله تشونا إن على استمرهم على استلالفهم مالتهم سلزي أن نسو صلواتهم تقبعينة نروزند لبتشو لا راسون للمقباو عندهم دقمو صلوات مابزات مشال اللبت كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جيتتشن الله تبارك وتعالى إن أنت أمنت شو أمان يتشوي بمريك تنيو صلى الله عليه وسلم لاي
ሶላዋትን አውርዱ እንዳለው ማለት ነው። ሶላዋት ብሎ ማለት ምን ማለት ነው? ለነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ ማድረግ ማለት ነው። አላሁመ ሰሊ ዐላ ሙሐመድ፣ ጌታዬ ሆይ በሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ውዳሴን አውርድ። ወዐላ አሊ ሙሐመድ፣ በነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታዮች ላይ ውዳሴን አውርድ። ወሃዛ ዱዓኡን ሊነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ ለነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዱዓ ነው። ኢዘን አንዳንድ ሰዎች ሰላዋት እናወርዳለን ብለው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን የሚለምኑ አሉ። ይሄ ሰላዋት ሳይሆን ሽርክ ነው የሚባለው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዩድዓ ለሁ ወላ ዩድዓ መዐላህ፣ ዱዓ ይደረግላቸዋል እንጂ ከአላህ ተባረከ ወተዓላ ጋር አይለመኑም። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልጅ ስጡኝ አይባልም። የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ደረሱልኝ አይባልም። ረሱሉ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ታምም ያለው አሽሩኝ አይባልም። ይህ ሰላዋት ሳይሆን ይሄ በሰላዋት ስም ማጋራትና ባዕድ አምልኮን መፈጸም ነው የሚሆነው። በዚህ ቀን ላይ ከሚወደዱ ከሆኑ ተግባሮች ውስጥ አንደኛው አልኢግቲሳል መታጠብ ነው። የጁምዓ ቀን ከሚወደዱ ተግባራቶች ውስጥ መታጠብ ነው። ሰምረት ብኑ ጁንድብ ረዲየላሁ ዐንሁ በሚያስተላልፉት ሐዲስ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ? መን ተወደአ የውመል ጁሙዓቲ ፈቢሃ ወኒዕመት፣ የጁሙዓ ቀን ውዱእ ያደረገ ሰው አማረች አሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወመን ኢግተሰለ ፈሁወ አፍደል፣ የታጠበ ሰው ደግሞ በላጭ ነው። ረዋሁ አሕመድ ወገይሩ ወሩዋቱሁ ሲቃህ። ይህን ሐዲት አልኢማም አሕመድ እና ሌሎችም ዘግቦታል። ሐዲቱን የሚዘግቡት የሆኑ አስተላላፊዎቹ ታማኞች ናቸው። ሐዲቱን እብኑ ኹዘይማ እና ሌሎችም ጤናማ እንደሆነ መስክረዋል ማለት ነው። እንዲሁም እነዚህ ሐዲት የሚያጠናክር የሆነ ሻሂድ አነስ ብን ማሊክ የዘገበው ጠበራኒ ያስተላለፉት የሆነ ሐዲት አለ። እንዲሁም ደግሞ ከአቡ ሁረይራ የተዘገበ ሐዲት አለ። ይሄ ሐዲት ምን ይላል? በይነማ ዑመር ብኑ ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ የኽጡቡ ናስ የውመል ጁምዓ፣ ዑመር ብኑ ኸጣብ የጁምዓ ቀን ኹጥባ እያደረጉ ሳለ إذ دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه ودى مسجد قبو، فعرض به عمر رضي الله عنه فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء. عمر بن الخطاب من قالوا من هنا عندنا سوج أذان كتب على بوهلا يمين قددت يمي قيود يمي زقيوت لمن دنوال. فقال عثمان رضي الله عنه يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت، أني አዛንን በሰማሁኝ ጊዜ ወደ አድርጌ ከመምጣት ምንም የጨመርኩት ነገር የለኝም። በሐጃ ቢዚ ሆኜ ነበረ። አዛንን በሰማሁኝ ሰዓት ወደ አድርጌ መጣሁኝ በማለት መልስ ሰጡ ማለት ነው። ከዚህ ምን ወስደው ዑስማን ብን አፋን ረዲየላሁ ዐንሁ ወደ አድርገው ብቻ እንደመጡ ነው። ይህ ማለት ትጥበት ዋጅብ ወይም ደግሞ ግዴታ እንዳልሆነ ይጠቁማል። ወይነማ ሙስተሐብ ነው ወይም ደግሞ ተወዳጅ ነው የሚሆነው። አንዳንድ ሐዲቶች ላይ መታጠብ ግዴታ ነው የሚሉ ነስ የመጡ ከሆነ እነዛን ሱናነቱ የተጠናከረና እንዲሁም የከበደ መሆኑን ይጠቁማሉ ብለን በሐዲቶች መካከል እናስማማለን ማለት ነው። ሰውየው ጁምዓ ቀን የሚታጠብበት ሰዓት የሚጀምረው የጁምዓ ቀን ፈጅር ከወጣ በኋላ ነው ማለት ነው። የሚያልቀው ደግሞ አዛን ወይም ደግሞ ኒዳ አዛን ጥሪ ከተጠራ በኋላ አዛን ከተባለ በኋላ ትጥበት የለም ማለት ነው። ትጥበት እንደሚታወቀው ሱና ነው። ወስቲማዑል ኹጥባህ ዋጅብ፣ ኹጥባን ማዳመጥ ደግሞ ዋጅብ ነው ማለት ነው። ሰውየው ሻወር ሳይወስድ አዛን ከተባለ ቀጥታ ወደ አድርጎ ወደ መስጂድ ነው መምጣት ያለበት። ለምን? ከመታጠብ የሚበልጠው ኹጥባውን ማዳመጥ ስለሆነ ሱናን ለማግኘት ብሎ ዋጅቡን ማሳለፍ የለበትምና ማለት ነው። እንዲሁም ከጁምዓ ቀን አሕካሞች ውስጥ ሙሳፊር በሆነ ሰው ላይ ሙቂም ባለሀገር በሆነ ሰው ላይ ግዴታ እንደሚሆን ሁሉ ጁምዓ ሰላት ግዴታ አይሆንም ማለት ነው። እንዲሁም ከጁምዓ ቀን አሕካሞችና ብይኖች ውስጥ ውጁቡል ኢስቲማዕ ሊልኹጥባ፣ ኹጥባን ማዳመጥ ግዴታ ነው። ወተሕሪሙል ከላም ወልኸጢቡ የኽጡብ፣ ኹጥባ የሚያደርገው ሰው ኹጥባ እያደረገ ማውራትና መነጋገር ሐራም ነው፣ የተከለከለ ነው። ንግግሩ ዋጅብ የሆነ ንግግር ቢሆን እንኳን ወለው ካነ አምረን ቢልማዕሩፍ ወነህየን አኒል ሙንከር፣ በመልካም ማዘዝ እንኳን ቢሆን ከመጥፎ መከልከልም እንኳ ቢሆን ማለት ነው። ለዚህ ማስረጃችን ሰሒሐይን ቡኻሪና ሙስሊም ላይ በተዘገበው አቡ ሁረይራ በሚያስተላልፉት ሐዲት ላይ ረሱሉ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይላሉ ኢዛ ቁልተ ሊሳሒቢከ አንሲት የውመል ጁሙዓቲ ወልኢማሙ የኽጡብ ፈቀድ ለገውት። ረሱሉ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይላሉ የጁምዓ ቀን ኢማሙ ኹጥባ እያደረገ ካጠገብህ ላለው ጓደኛ እያወራ ነበርና ዝም በል ካልከው ጁምዓህ ውድቅ ሆኗል ይላሉ ረሱሉ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። የጁምዓ ቀን ማውራት ሙንከር ነው። ሙንከር የሆንን ነገር ለማስወገድ ብለህ አንሲት ማለትህ ራሱ ሙንከር ነው። ዝም በል ብለህ መናገርህ ራሱ የተወገዘ ነው የሚሆነው። የአንተም ጁምዓ ውድቅ ይሆናል። የጁምዓውን አጅር አታገኝም ማለት ነው። ስለዚህ የጁምዓ ቀን ማውራት የተከለከለ ነው የሚሆነው። ምናልባት ሰውየው ባጠገብህ ሆኖ እያወራ ከሆነ በኢሻራ ወይም በጠቀሳ እንዳያወራ ጥቆማ ልታደርግለት ትችላለህ። ከዛ ውጪ ዝም በል ብሎ መናገርም አይቻልም ማለት ነው። ስለዚህ የጁምዓ ቀን ማውራት የተከለከለ ነው ማለት። ወከዛሊከ ተስዊየቱ ሱፉፍ፣
ያኒ ኹጥባ እየተደረገ ሶፍን አስተካክሎ ማለት ከዚህ ማለት መንቀሳቀስ ይህም የተከለከለ ነው የሚሆነው። እንዲሁም ደግሞ ያኒ ኹጥባውን እንዳይሰማ ቢዚ የሚያደርጉት የሆኑ ነገራቶችን መፈጸም፣ ሲዋክ መሰውቅ ይህም ይከለከላል። ዚክር ማለትም ይከለከላል ኢማሙ ኹጥባ እያደረገ። እንዲሁም ደግሞ ነፍል ትርፍ ሰላትን መስገድም ይከለከላል ተሕየተል መስጂድ እስካልሆነ ድረስ። ያኒ ሰውየው ከውጭ መጥቶ መስጂድን የሚዘይርበት የሆነ 2 ረክዓ ሶላት አለ፣ ተሕየቱል መስጂድ ይባላል። እሱን መስገድ አለበት። ከዛ ውጭ ግን ትርፍ ሰላት መስገድ የለበትም ማለት ነው። እንዲሁም የጁምዓ ቀን ላይ የሚወሱ ከሆኑ አሕካሞች ውስጥ ለጁምዓ ቀን ቀብልያ ሱና ራቲባ የለውም። የጁምዓ ቀን ቀብልያ ሱና ራቲባ የለውም ማለት ነው። ከጁምዓ ቀን በፊት 4 ረክዓ ሱና ዋጅብ ያኒ ሱና ሙአከድ የተጠና የሆነ ሱና አለ የሚል ከረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ሰላም አልተገኘም። ወኢነማ ነፍል ሙጥለቅ ስድ የሆነ ነፍል ነው ከነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ሰላም የተገኘው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከጁምዓ ቀን ላይ ከሚወሱ አሕካሞች ውስጥ አተብኪር ኢለል ጁምዓ ወደ ጁምዓ በጧት መምጣት አበክሮ መምጣት ይህም ሱና ነው። ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ሰላም በመጀመሪያው ሰዓት ወደ ጁምዓ ቀን የመጣ 1 ግመል እንዳቀረበ ነው ብሏል። በሁለተኛው ሰዓት ወደ ጁምዓ የመጣ 1 ከብት እንዳቀረበ ነው ብሏል። በሶስተኛው የመጣ ደግሞ ፍየል እንዳቀረበ ነው ብሏል። ፍየል ለአላህ ተባረከ ወተዓላ እንዳቀረበ በአላህ ተባረከ ወተዓላ መንገድ ላይ እንደሰጠ ነው የሚቆጠረው። እንዲሁም ደግሞ በአራተኛው ሰዓት የመጣ ደጃዛን ዶሮን እንዳቀረበ ነው ብሏል። በአምስተኛው ሰዓት የመጣ ደግሞ ያኒ ቢዳ እንቁላል እንዳቀረበ ይቆጠርለታል ብሏል ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ እነዚህን አሕካሞች በመጠበቅ ጁምዓ ቀን ዒዱል ሙስሊሚን ዒዱል እስቡዕ የሙስሊሞች ሳምንታዊ ዒድ መሆኑን አውቀን አላህ ተባረከ ወተዓላ በዚህ ቀን ላይ ከምትገኘው አላህ ዱዓን የሚቀበልባትን ቀን ተሐሪ በማድረግና በመጠባበቅ ጊዜያችንን፣ ፉርሳችንን፣ እድላችንን እንጠቀም ይገባል። አላ ሰሉ ወሰሊሙ ዐላ መን ኡሚርቱም ቢሰላቲ ዐለይሂ ሐይሱ ያእሙሩኩም ቢረብኩም ቢቀውሊሂ ኢነላሀ ወመላኢከተሁ ዩሰሉነ ዐለን ነቢይ ያ አዩሀለዚነ አመኑ ሰሉ ዐለይሂ ወሰሊሙ ተስሊማ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يجمع كاللي كم يوسو أحكام الجست عندنا صلوات በሚባል ሰዓት ማህበረሰቡ ወይም ደግሞ ህዝቡ ጮሁ ሶላዋት ማለት አይችልም። አንዳንድ መስጂዶች ላይ እንደሚደረገው ማለት ነው። ያኒ ኢማሙ ኹጥባ በሚያደርግ ሰዓት በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ሶላዋት በሚያወርድ ሰዓት ሁሉም ሰው ራሱን በሚያሰማ ቀድር እንጂ ሶላዋት ማውረድ የሚችለው ጮሁ ያኒ ሶላዋት ማውረድ አይቻልም። ይህም ከዝምታ ነው የሚመደበው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝም በሉ ከሚለው አሕካም ውስጥ ነው የሚመደበው። ሌላው ደግሞ ኢማሙ ያኒ ኹጥባ በሚጨርስ ሰዓት ዱዓ በሚያደርግም ሰዓት ጮሁ አሚን ማለት አይቻልም ማለት ነው። ወኢነማ አሚን የሚሉት ህዝቦች ራሳቸውን በሚያሰሙና ለራሳቸው በሚሰማቸው መጠን ነው እንጂ ህዝቡ በአንድ ጮሁ አሚን ማለትም ያኒ በኹጥባ ላይ የተከለከለ ነው የሚሆነው። ሌላኛው ደግሞ ኸጢብን የተመለከተ ነው። ኹጥባው ያኒ ኸጢቡ ኹጥባ የሚያደርገው አካል ኹጥባ የሚያደርግ ሰዓት እጁን አንስቶ እጁን አንስቶ ዱዓ ማድረግም አይችልም። ከነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ሰላም የተገኘው መጠቆሚያ ጣታቸውን ሰንዝረው ወይም ደግሞ ጠቁመው ነበረ የጁምዓ ቀን ዱዓ የሚያደርጉት ማለት ነው። ኢዘን ዱዓ በሚደረግም ሰዓት እጅ መነሳት የለበትም። ያኒ የጁምዓ ኹጥባ ሰዓት ማለት ነው። ከዛ ውጭ ባሉ ዱዓዎች ላይ መተለን ሰውየው ዱዓ በሚያደርግ ሰዓት ለብቻው እጁን አንስቶ ዱዓ ያደርጋል። ይሄ መሽሩዕ የተደነገገ ነው ማለት ነው። አማ የጁምዓ ኹጥባ ላይ ጣታቸውን ነበር ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚያነሱት ማለት ነው። اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.